उस बच्ची की अणगहली के नाल मौत हुई आ, ਉਹਦਾ कोई ਉਹਦੇ परिवार ਨੂੰ इंसाफ नहीं मिल रहा। ਉਹਦੀ मौत ਨੂੰ कौडियां घट्टे रोल दिता गया कि ਉਹ जी बीमार होकर ਉਹਦੀ मौत होगी, ਉਹ जी इस तरह से पहले ही बीमार सी। प्रोफैसर सुरजीत सिंह की वजह कारण जां जो उत्थों के हालात बने, माहौल बनया, जिस माहौल की वो वट्टी भेट चढ़ गई आ, तो ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ यूनिवर्सिटी का सारा प्रशासन ही आ, ला BC तो लैके उन्होंने वो वरी किया जा रहा है दोषों तो। यूनिवर्सिटी वालों पहले ही 2 कमेटी बनाई गई सी, डॉक्टर हरसिंदर कौर सी, एक मैंबरी जज की कमेटी सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो गल्लां डॉक्टर सुरजीत बारे आईयां ने भी ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ कि तुरंत पैर ये जोड़ा BC आ इनू यूनिवर्सिटी तो चलता किया जाए, जिन्हें यूनिवर्सिटी का बेड़ा गर्क कर दिता, सारी विद्या का बेड़ा गर्क किया। तो जो ये माहौल बनया BC की वजह कारण बनया, चाहे ये चहेत्यां की वजह कारण बनया, तो असीं पंजाब सरकार नूं मंग करते हैं कि तुरंत पैर इत्थे एक जांच कमेटी बनाई जाए, जुडिशल जांच होनी चाहिए सारे कहे दी। जो BC ने बेनज़मियां कीतियां उहदी जुडिशल जांच भी नाल होनी चाहिए। 11 विद्यार्थियों को उन्होंने सस्पेंड कर अवधि इंक्वायरी करा के। भारत का कानून ये कहता है कि जब किसी को एक कानून कोई सज़ा दी जा रही हो तो उन्होंने दूजी सज़ा नहीं दी जाती। ये अणगहली तो सामने दिखती है, जब उन्होंने बीमार हो गई, उल्टियां लग गई, हूँ थोड़ा डॉक्टर देखता है कि तुम रजिंदर हस्पताल दाखिल क्यों नहीं कराते। सो अणगहली सारे बच्चे वाइस चांसलर बच्चे रजिस्ट्रार बच्चे उन्होंने PRO बच्चे उन्होंने जोड़े हॉस्पिटल की बात ने उन्होंने सारे का जिम्मेवारी उन्होंने एक्शन ले। अजे तक सरकार वालों ना विद्यार्थियों ना जोड़े असीं बोलते हैं वो किसी नाल कोई राबता नहीं, कोई जवाब नहीं। मैं 3 चिट्ठियाँ नोटरी तो टेस्ट करा के एफीडेविट ला के, सरकार च एक रूल है जी एफीडेविट लाया हो, एक तो हालांकि हुण उन्होंने कहता भी तुसीं सैल्फ डिक्लेरेशन दे दो, मैं तां भी एफीडेविट ला के चिट्ठियां पाईयां होईयां ने। अणगहली कारण मौत करके इन्हां ते 304 का परचा दर्ज करो, ते जिहड़ा सुरजीत सिंह है उहनूं डिसमिस करके उहदे उत्ते जिहड़ा परचा है उहनूं फौजदारी केस दर्ज करके कुड़ियां नूं बार बार इस तरह शलील हो करना ते उहदे उत्ते फौजदारी केस करके अगली तफ्तीश करी। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह जी। अज असीं केंद्री श्री गुरु सिंह सभा चंडीगढ़ ਅਤੇ सिख विचार मंच ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਸਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਣਾਈ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਘੱਟੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਘੱਟੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ प्रोफैसर सुरजीत सिंह की वजह कारण जां जो उत्थों के हालात बने, माहौल बनया, जिस माहौल की वो वट्टी भेट चढ़ गई आ, तो वो जिम्मेवार यूनिवर्सिटी का सारा प्रशासन ही आ, ला BC तो लैके उन्होंने वो वरी किया जा रहा है दोषों तो। तो सुरजीत सिंह नूं भावें आरजी तौर पर पंजाबी विभाग के जिहड़े मुखी आ मुअत्तल कर दिता गया, पर चोर मोरी राही वो जांच बिठा के उन्होंने दोबारा बहाल करने की, दोबारा वो सारा माण ताण नाल यूनिवर्सिटी लियाउण दा यतन जारी ने। पर जो उत्थे यूनिवर्सिटी वालों पहले ही 2 कमेटी बनाई गई सी, डॉक्टर हरसिंदर कौर सी, एक मैंबरी जज की कमेटी सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो गल्लां डॉक्टर सुरजीत बारे आईयां ने भी ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵ ਸੀ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਉਹ 11 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਉਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, JRF ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 11 ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਘੱਟੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ BC ਵੱਲੋਂ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਲੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਐਨੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੰਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਰਅਮਨ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜਾਬਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ, BC ਦੀ। ਤੇ BC ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ BC ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਆ 11 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਰਤ ਪੈਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਵੈਸ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਲਾ BC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਲਾ ਉਹਦੇ PRO ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁੰਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੇ ਸੁਰਜੀਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਵਾਏ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ BC ਜਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 20-20 ਲੱਖ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਬੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਥੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਰਤ ਪੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ BC ਆ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਇਹ BC ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਰਤ ਪੈਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰੇ ਕਹੇ ਦੀ। ਜੋ BC ਨੇ ਬੇਨਜ਼ਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ। ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ BC ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਆਰ ਸੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ BC ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਇਹ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 11 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਿਆ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ। ਉਹ FIR ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੇਸ ਜਦ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ। ਉਹ 11 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰੀ ਹੈ। ਆ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਜੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਉਹ, ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ? 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 7 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹ ਕੁੜੀ 4 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਦ 3-4 ਘੰਟੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੱਕ, 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ 304A ਦਾ ਕੇਸ, ਇਹ ਵੀ ਕਤਲ ਹੈ। ਕਤਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, 302 ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸੱਟ ਇੰਨੀ ਮਾਰਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ 307 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਪਰਚੀ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 304A ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਸੋ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੇ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਿੱਚੇ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ PRO ਵਿੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਵਾਰਡਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਇਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਆਪ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਾਸ obscene। obscene ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੱਦਾ, ਗੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੰਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਜਦ ਜੱਜ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀ PhD ਰਹਿ ਜੂ, ਇਹਦੀ MA ਰਹਿ ਜੂ, ਇਹ BAG ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਕਈ ਮਾਪੇ ਹੋਏ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗਵਾਹੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਰਾਉਣਾ, ਗਲਤ ਗਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ 3 ਕੇਸ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਐਡੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਸਿਰਫ ਕਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ।
ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਬਸ ਹੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਕੋ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਬੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦਬਾਅ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਵਾਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਵਿਖਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਖੜਾ ਬੋਲੇ ਇਕੱਲਾ, ਆਲੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਡਰ 'ਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਦਬਾ 'ਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਦਬਾ 'ਚੋਂ ਆਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਪ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਉਹਦੀ ਬਿਆਨ ਡੀਸੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ 4 ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਂਛਨ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੁਣੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਹ ਗੜਬੜਾਂ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਐ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ। ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਤੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਤੂੰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤੀ। ਉਹਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਪਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਚਿੱਠੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਉਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਯੰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲॉइट ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਢਾਹ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਲ ਨੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 20 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਠ ਸੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ BC ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੱਲਦਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋੜ ਪਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 579 ਕਰੋੜ ਟੋਟਲ ਦੇਣਾ, ਜਿਹ ਚੋਂ 72% ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਛਾਬੇ 'ਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਰੋਟੀਆਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਖਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹੀ ਜਾਣ 4 ਜੀ 5। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਔਲੋਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਫੰਡ ਦਾ 72% ਇਕੱਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ 72 ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚਹੇਚਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗਲਤ ਦੇਈ ਜੋ ਪੈਸੇ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗਾਜਾਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰੋ।
ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ 304 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹ ਬਾਪ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਧਰਨੇ 'ਚ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਰੋਜ਼, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਤੀ, ਫਲਾਣੀ ਦੇਤੀ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਨ ਸਕੱਤਰ ਰਿਹਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘੋਲ ਲੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਘੋਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਘੋਲ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆ, ਮੰਗਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਸਟੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਭਵਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੜਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਕਥਿਤ ਕਾਮਰੇਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਲਾਈਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਨਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਜਿਵੇਂ ਬੁਝਦੇ ਦੀਵਾ ਭੜਕਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਆਏ ਫਰਾਟੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਤਵਾ ਲਾਲ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਆ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਗਾਲ ਦਿਸੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠ ਜੋੜਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਠ ਜੋੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ, ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ, ਐਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰੀ, ਮੁਫਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕੰਡਕਟਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਰੋਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਗਰੋਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਹਤ ਕੋਲੇ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਘੋਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਘੋਪ ਉੱਥੇ ਗਧੀ ਮਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼। ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਘਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਜੁਰਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਵਾ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਊ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ 1058 ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਸਰਜੀਤ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਵਜੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ।
ਇਹ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹਾਲਤ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਪੜੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਨਕੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਦਾਸਤਾਨੋਂ ਮੇਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੋਟਰੀ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਲਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਜੀ, ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਲਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਉਸ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਦੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਜਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਅਸੀਂ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ। ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਦਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰੋਜ਼ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਬੁੱਧਰਾਮ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਆਈ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਤਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਬੁੱਧਰਾਮ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ, ਜਦ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਪਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਲੀਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਆਪ ਹੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਜ਼ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਜ਼ ਆਬਸੀਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਨਟੋਲਰੇਬਲ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ। ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈਗੀ 11 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਅਜੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਤੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਚੇਨੀ ਲਾੜੀ, ਝੂਠੀ ਐਫਆਈਆਰ ਐਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਛੱਡੋ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਬਸ। ਮਤਲਬ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਦਾ। ਮੁਜਰਮ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ।
ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਗੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਦੋਂ MLC ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਏ ਆ ਨਵੇਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਲੜਨ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਧੱਬੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋਣ ਵੱਡੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਬਣਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ, ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਕਸਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਡੁੱਬ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼, ਮਹਾਨ ਰਤਨਕੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਛਾਪਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਲਤ ਛਾਪਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਾਈ, ਉਹ ਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੇੜ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਹੈ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਛਾਪਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਊਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਕੱਲੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਤਕਾਲ ਆਈ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹਦੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਛਾਪਿਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੀਲ ਥੱਲੇ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਆਏ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਛਾਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਮਾਨਕ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਠਾ ਕਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਸਤਨਾਮ ਮਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਇਸ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਤੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਤੇ, ਤੇ 21 ਤਰੀਕ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਮਿੰਟਸ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੱਠਾ ਹੋਰ ਬੈਠੂ। ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦੇਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ, ਕੌਂਕੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥਾਪੀ ਦੇਵੋਗੇ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਊ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਢਾਓ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ।